سلام پیارے دوستو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ یورپ ٹور کے متعلقہ ہے۔ ہم سپریم کورٹ بار کا ہمارا وفد اس کی ٹور کے لیے نکلا لاہور سے دبئی سے پھر ہم یہ پہنچے روم اٹلی۔ تو دوستو یہ کچھ دبئی کے یہ مناظر ہیں دبئی میں جہاں ہم ٹھہرے تھے کچھ عرصہ۔ تو اس کے بعد پھر دوستوں کے ساتھ آگے کا سفر جو شروع کیا تو ہم جا کے روم میں اترے، روم کے ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور پھر دوستوں کے ساتھ جو ہے وہاں کچھ تصاویر وغیرہ بنائیں، اور اس کے بعد یہ پروگرام تھا کہ ہم اٹلی کا ایکچولی پوری اٹلی میں جو اہم جگہ تھی اس کا تھا، لیکن ابھی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے روم کے متعلقہ، اور بڑی تاریخی جگہ، اور ایک اس روم کے اندر ہی ایک کہہ لیں ایک ریاست ہے جس کو ویٹیکن سٹی کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جو ہے سمجھ لیں کہ جو عیسائیت کے بارے میں یہ مقدس ترین کی مقام ہے یہ، اور یہ کنٹرول بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی جو ریاست ہے یہ اٹلی کے اندر ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ 11/2/1929 کو یہ وجود میں آئی۔ پاپا اعظم اس کے جو بادشاہ ہیں وہ پاپا اعظم ہیں، مقدس شخصیت ہیں، اور وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ وہاں پھر جب ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو اس کے بعد کا یہ پروگرام ہم ہوٹل میں ٹھہرے۔ تو ہوٹل میں ٹھہرنے کے بعد پھر نیکسٹ پروگرام ہمارا تھا کہ ہم جو ہے نا یہ جائیں وہاں ویٹیکن سٹی کو دیکھیں، اور ایک بڑی ہی اہم جگہ ہے وہاں جو جس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ روم کے سینٹر میں وہ واقع ہے کولوسیوم۔ یہ کہہ لیں ہم تھیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، تماشائیوں کے لیے بھی کہہ لیں۔ اور یہ ایکچولی اس وقت کے رومن امپائر کے جو حکمران تھے انہوں نے وہ بنایا تھا، اور اس میں جو ہے اس کے تھوڑا سی تفصیل ہم آپ کو آگے اس کے تفصیل بتائیں گے کہ وہ کیوں بنا اور وہ کیا ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہ دوست ہم بیٹھے ہیں باہر گاڑی میں بیٹھ کے، پھر ہم جا رہے ہیں وہاں جو ہے مختلف ان کے جو وہاں تفریح گاہیں ہیں وہاں ان کو دیکھنے کے لیے، اٹلی کے روم شہر اور اس کا جو باقی کچھ اس کے نواح میں ہے، یہ اب گزرتے ہوئے راستے کے کچھ مناظر ہیں۔ تو یہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ویٹیکن سٹی کی دیوار ہے، اس کے ساتھ ہم گزر کے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوئے تو پھر اتنی گرمی تو بہت تھی، گرمی میں موسم ہو تو بہت گرمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے چھتریوں وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس میں تو یہ ویٹیکن سٹی ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں کہہ لیں کہ پورے جو ہے دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست جس کو آپ 40 منٹ کے قریب گھوم سکتے ہیں، یہ 16ویں صدی میں اس کا تھا وجود میں آئی، اور بہت ہی کم آبادی تھی جس کی وہ پیچھے انہوں نے اس کی مردم شماری کی تو نہ ہونے کے برابر، خواتین نہ ہونے کے برابر تھیں۔ تو یہ اس میں جو چرچ ہے وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا چرچ اس میں موجود ہے۔ تو یہ شہر بھی سمجھ لیں، ٹاؤن بھی سمجھ لیں، اس کو جو آپ سمجھیں کہ یہ ملک بھی ہے اور مقدس جگہ ہے۔ اب یہ ویٹیکن سٹی کی یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں ساری، تو یہ ہے وہ کولوسیوم۔ یہ کولوسیوم اب تو وقت کے ساتھ ساتھ زلزلوں کے میں یا کوئی حالات کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ خستہ حال سا ہو گیا۔ تو اس کا مقصد تھا یہ آپ سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کا کھیل کھیلا جاتا تھا ادھر۔
जितने कैदी होते थे उनको भी इसमें बंद करके उनको फिर आपस में जो है ग्लैडिएटर्स तलवारों के साथ इनकी जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। फिर जानवर शेर 100 के करीब शेर भी इसमें जो है ना वो इकट्ठे किए जाते थे कई दफ़ा। तो वहाँ फिर मुख्तलिफ और भी जंगली जानवरों के साथ मर्दों की और ये उनके साथ कुछ औरतों की भी लड़ाइयाँ इसमें होती थी। और ये पूरे लोग ऊपर जो पहली मंजिल थी उस पर वो कह लें हुक्मरान, उससे ऊपर दूसरे उससे नेक्स्ट दर्जे के, उससे ऊपर उस और नेक्स्ट दर्जे के लोग बैठ के इसको बड़ा इंजॉय करते थे। तो दोस्तों ये जो है, और फिर पानी भी इसमें एक उसमें सिस्टम ऐसा था कि पानी भी भर के तो उसमें कश्तियों के भी मुकाबले और जंगें की स्टाइल में जो किए जाते थे। तो उसको आप जो है ना वो कुछ इसकी फ़ाइल पिक्स मैंने लास्ट में भी दी हुई हैं ताकि आपको आसानी रहे उसको समझने में। ये उसकी लाइव तस्वीर हैं जो हमने वहाँ बनाई, और ये चर्च की भी हैं जो आपको बताया कि ये बड़ा अहम चर्च है। तो उसके बाद ये आपको कोई वीडियो वहाँ की है, ये जो है कोलोसियम की। ये कोलोसियम जो है ये तकरीबन 10 साल में ये तैयार हुआ, और 17वीं ईस्वी में शुरू होके तो 80 की दहाई ईस्वी में ये इसका इफ्तिताह हुआ था। तो उसके ऊपर छत भी होती थी कभी जब ये होते थे वहाँ तमाशाई का मैच होता या जो भी उसको कह लें। और इसमें बहुत सी जानें ज़ाया हुई, जानवरों के साथ मुकाबले, फिर तलवारों के आपस में मुकाबले। तो ये उसकी मतलब ये एक कह लें उस वक़्त के हुक्मरानों ने जो एक अपनी तफरी के लिए लोग जो आते थे उनका खाने का भी मुफ्त खाना भी दिया जाता था उनको। तो इसकी वो जो दीवारें हैं वो 600 फुट, ये इसकी लंबाई 515 फुट चौड़ा और 6 एकड़ पर मुहैयत है ये। तो इसकी जो है ये रूम के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया था उस वक़्त। और ये भी था, इसका एक मकसद था कि ये वहाँ के ताकत का शो, यानी रोमन एम्पायर जो उस वक़्त रोमन सल्तनत थी उनके हुक्मरानों ने अपनी एक दबदबे के लिए और दूसरा तफरी के लिए ये बनाया था। तो इसमें ये देखें, ये कुछ उसकी जो है फ़ाइल फ़ोटो हैं। तो ये इसमें इसका मनाज़र है कि ये क्या होता था, कैसे कैसे लोग इसको एंजॉय करते थे, कैसे देखते थे। और ये पूरी तमाशा का कंक्रीट और पत्थरों से ये बना हुआ था। तो इसका वो कहते हैं ना कि किसी की जान गई और किसी का शौक़ ठहरा। तो ये लोग अपने शौक़ के लिए कई जानों की परवाह नहीं की जाती थी वहाँ। तो ये तफरी का एक आज भी ये मौजूद है, ये एक हिस्ट्री है। देखें वो उस वक़्त जब तलवारों और नेज़ों से जानवरों के साथ मुकाबले होते थे, और फिर ये तफरी के लिए ये बादशाह जो है वो उसको भी इंजॉय करते थे। और ये मतलब ये इसकी लिफ्ट पहली दुनिया में लिफ्ट यहाँ से शुरू हुई थी, ये चबूतरे और लिफ्ट। फिर यहाँ तफरी के लिए भी कोई कह लें जैसे थिएटरों में होता है वो भी औरतों का भी वो होता था फंक्शन। तो ये इसकी पिक्स हैं, तो आप इसको देखें, एंजॉय करें। और ये इंशाल्लाह इसके बाद हम आपको अगली जो वीडियो आएगी वो आपको हम वीनस शहर एक ले चलेंगे जो समुंदर के अंदर बना हुआ है सारा, और वो कैसे वो उसकी गलियां हैं, कैसे लोग रहते हैं, वो आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। तो इसी तरह ये तसलसल ये चलता रहेगा। आप इसको देखें और एंजॉय करें, और लाइक हो सके तो लाइक करें। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। बहुत कुछ दोस्त हमें छोड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको ठंडी जगह पे रखे। खुदा हाफिज़, बहुत ख्याल रखें अपना।